الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوه قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المرء مع من احبہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من احیا سنتی عند فساد امتی فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شَهِيدٍ أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے اللہ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہم ایک بہت ہی مبارک بابرکت اور پاکیزہ مجلس کے اندر حاضر ہوئے ہیں ہمارے عزیز ہمارے بیٹوں کی طرح ہمارے شاگرد حافظ محمد سلمان سلمہ ان کا آج نکاح مبارک ہوا ہے اور نکاح کی مناسبت سے انہوں نے ایک تقریب کا انعقاد کیا ہے پہلے نمبر پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کے مسنون نکاح پر نمبر 2 ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ایسی مجلس کے انعقاد پر ورنہ مجھ سے زیادہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے نکاحوں پر ہمارے شادیوں پر مولویوں کے جلسے کم اور دوسرے زیادہ ہوتے ہیں یہ اچھی فکر ہے اچھی سوچ ہے کہ حقیقت میں یہی تبدیلی ہے اور ایسی تبدیلی مبارک ہو جو کہ گناہوں کی مجلس سے نکال کر نیکی کی مجلس لانے کا ذریعہ بنے ہیں اس موقع کی مناسبت سے آپ حضرات نے بڑے تفصیلی لمبے بیانات سنے ہیں تو میں آج آپ کو ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں پہلے میں اپنا نظریہ فکر اور سوچ عرض کرتا ہوں اس کے بعد اگر آپ اتفاق کریں تو آپ کو میں ایک دعوت فکر عرض کروں گا میرا نظریہ یہ ہے توجہ فرمائیں گے ہمیں جو کچھ ملا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود کی برکت سے ملا ہے ہمارے پاس جو کچھ موجود ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ہے ہمیں قیامت کے دن جو کچھ ملے گا
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے ملے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ جل جلالہ کے پہلے پیغمبر ہیں، پہلے انسان ہیں، جنت میں رہتے تھے، جنت سے باہر آئے، 40 سال اس دنیا کے اندر گزارے، اللہ جل جلالہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، اپنے اللہ سے یہ عرض کیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ایک یہ دعا ہے جس کو رب کے قرآن نے نقل کیا، ایک وہ دعا ہے جس کو میرے اور آپ کے آقا مولا کے فرمان نے نقل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، اے اللہ، حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ تجھے واسطہ ہے حضرت محمد کا، میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اللہ جل جلالہ نے پوچھا، اے آدم تو نے کیسے پہچانا محمد کو؟ صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت کہتے رہا کریں صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں نے ابھی تک ان کو پیدا نہیں کیا۔ عرض کیا، یا اللہ جب آپ نے میرا وجود مٹی سے بنایا، مٹی کے بنائے ہوئے وجود کے اندر آپ نے اپنے حکم سے روح کو پھونکا، میرے جسم میں روح ڈالی گئی، میں نے آنکھیں کھولی، عرش کو دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہے، میں سمجھا یہ نام عام نہیں، یہ نام بڑا خاص ہے، جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا، اے آدم تو نے سچ کہا، اس سے بڑھ کر میں یہ بات کرتا ہوں، اگر میں نے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اے آدم اگر میں نے محمد کو پیدا نہ کرتا ہوتا تو میں پوری کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ اب نتیجے پہ پہنچتے ہیں، حضرت آدم نہ ہوتے، آدمیت نہ ہوتی، پہلا انسان نہ ہوتا، انسانیت نہ ہوتی، حضرت آدم پیدا ہوئے، سارے کائنات کی آدمیت حضرت آدم کی وجہ سے ہوئے، پہلا انسان آیا، قیامت تک آنے والی انسانیت حضرت آدم کی وجہ سے ہے۔ حضرت آدم کا وجود میرے نبی کے وجود کا صدقہ ہے، میرے نبی کے وجود کا وسیلہ ہے، میرے نبی کے وجود کی وجہ سے حضرت آدم کو وجود ملا، حضرت آدم کی وجہ سے مجھے اور آپ کو وجود ملا، مجھے اور آپ کو وجود ملا ہے۔ یہ زمین ملے، آسمان ملا، سورج کی روشنی ملے، چاند کا چمکنا ملا، سورج کا دمکنا ملا، پہاڑوں کو بلندی ملے، سبزے کو سبزہ ملا، دریاؤں کو روانی ملی، پھولوں کو تبسم ملا۔ خلاصہ یہ، اس کائنات کے ذرے ذرے سے لے کر عرش معلیٰ تک جس کو وجود ملا ہے حضور کی برکت کی وجہ سے ملا ہے۔ میرے دوستو، پہلے انبیاء آتے رہے، انبیاء نے آ کر لوگوں کو دعوت دی، ایک اللہ کے در پہ جھکانے کی کوشش کی، مخلوق کو مخلوق کی غلامی سے نکال کر ایک خالق کی غلامی میں لانا چاہا۔ پھر وہ لوگ تھے جنہوں نے وقت کے نبی کی بات کو مان لیا، کچھ ایسے بھی بدبخت تھے جنہوں نے وقت کے نبی کی بات کو نہ مانا، ایک ایک گناہ کیا، نافرمانی کی، ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ کسی امت نے جھوٹ بولا، تباہ و برباد ہو گئی، کسی نے ناپ تول کے اندر کمی بیشی کی، تباہ و برباد ہو گئی، کسی نے بدکاری کی، زمین سے اس کو اٹھایا گیا، آسمانوں پہ لجایا گیا، پٹک کے ان کو پھینک دیا گیا، تباہ و برباد ہو گئے۔ کسی نے نافرمانی کی، ان کی شکلیں خنزیر اور بندر کی بن گئیں۔ کسی نے نافرمانی کی، تھوڑی سی ہوائیں چلی، ان کو چیخ کی وجہ سے عذاب آیا، کان کے اندر کان پھٹے، کلیجہ پھٹا، جسم تیس نیس ہو گیا۔ کوئی ایسے بھی تھے، انہوں نے اعلان کیا، صرف تکبر کیا، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ کوئی طاقتور ہے تو آؤ میرا مقابلہ کرو۔ پھر اللہ کی طرف سے
ہوا چلتی ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اوندے وہ کھجور کے تنوں کی طرح پڑے تھے، اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ میرے عزیز دوستو، میں یہ بات عرض کرتا ہوں، صرف سوچنے اور فکر کرنے کی بات، ایک وہ امت جھوٹ بولے تباہ ہو جائے، جھوٹ بولے برباد ہو جائے، بدکاری کرے ہلاک ہو جائے، پانی کے ذریعے سے، ہواؤں کے ذریعے سے، چیخ کے ذریعے سے برباد ہو جائیں، زکوٰۃ نہ دے برباد ہو جائیں، شراب پیئیں برباد نہ ہو جائیں۔ آج میں اور آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیے، میں اور آپ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں، کوئی ایسا گناہ جو اس امت کے اندر ایک ایک گناہ کی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے، آج وہ سارے گناہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ لیکن دیکھیے تو صحیح، آسمان پھٹتا کیوں نہیں، آسمان ٹوٹتا کیوں نہیں، زمین پھٹتی کیوں نہیں، ستارے ٹوٹتے کیوں نہیں، آسمان سے بارش کا عذاب آتا کیوں نہیں، تیز ہوائیں چل کے امت برباد ہوتی کیوں نہیں؟ وجہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے آقا مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ دعا ہے جو میرے رب کے پاک محبوب نے ہاتھوں کو اٹھا کر رات کے اندھیرے میں تنہے تنہائی میں سجدوں میں جا کر رکوع میں جا کر رب کے سامنے گڑ گڑا کر مانگا، اللہ میری امت کو برباد نہ کرنا، رب امتی ربی امتی، اے اللہ میری امت کے چہروں کو نہ بدلنا، اے اللہ میری امت کو زمین میں نہ دنسانا۔ میرے عزیز بھائیو، ہمارے گناہ تو وہ ہے، گناہوں کی وجہ سے اگر عذاب آنا ہوتا زمین پھٹ جاتی، عذاب آنا ہوتا زمین میں درس جاتے، عذاب آنا ہوتا شکلیں خنزیر اور بندر کی بن جاتی، نہیں بن رہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا۔ قیامت کیا ہے صرف میں تفصیل میں نہیں جاتا، اللہ جل جلالہ نے جس قیامت کی منظر کشی کی ہے، چند ایک باتیں۔ القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوث، اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بُعثرت، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت۔ آسمان ٹوٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، آسمان کے ستارے بکھر جائیں گے، سورج گر جائے گا، اور زمین اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ فرمایا سمندر پھٹ جائیں گے، یہ دریا یہ بکھر جائیں گے، یہ پہاڑ اور کے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فرمایا لوگ قبریں پھٹیں گی، قبروں سے لوگ ننگے نکلیں گے، جسم پہ کپڑا نہیں ہوگا۔ وہ صدیقہ کائنات حیا کی تاجدار اما عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ کیا اس دن لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں، ننگے جو ہوں گے، حیا کی تاجدار ہے۔ میرے پاک محبوب نے فرمایا، اے عائشہ اس دن کسی کو ہوش کہاں ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ لے، وہ دن حشر کا میدان ہوگا۔ حشر کے میدان میں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ جل جلالہ حالت جلال میں ہوں گے، حساب کتاب شروع نہیں ہوگا۔ فرمایا سارے انبیاء مل کے، سارے لوگ مل کے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، آپ ابو الناس ہے، آپ اول الناس ہے، اللہ سے سفارش کرے، حساب کتاب شروع ہو جائے۔ فرمائیں گے نہیں، انکار کر دیں گے، معذرت کر لیں گے۔ وہاں سے لوگ حضرت شیس علیہ السلام کے پاس، وہاں سے انکار حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، وہاں سے انکار حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، وہاں سے انکار حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، وہاں سے انکار حضرت سلمان کے پاس، وہاں سے انکار
حضرت ابراہیم کے پاس، وہاں سے انکار حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس، وہاں سے انکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہاں سے انکار، چلتے چلتے لوگ امام الانبیاء، فخر الرسل، سید البشر، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ آئیں گے۔ فرمایا سب لوگ میرے پاس آئیں گے، آ کر کہیں گے آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ شفاعت کیجئے، آپ سفارش کے لیے۔ فرمایا میرے محبوب نے، میں سجدے میں چلا جاؤں گا، لمبی حمد بیان کروں گا، سجدہ لمبا ہوگا، اللہ سے اللہ کی حمد بیان کروں گا۔ میرے رب کہیں گے ارفع راسک یا محمد، اے محمد سر اٹھاؤ، سلم و اتوتا، آپ مانگے میں دوں گا۔ فرمایا میں سر اٹھاؤں گا، اللہ سے عرض کروں گا اے میرے اللہ میری امت کا حال دیکھو، لوگوں کا حال دیکھو، اے اللہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ میرے اللہ فرمائیں گے مزے کی بات یہ ہے، میرے اللہ فرمائیں گے اے محمد حساب شروع کرتے ہیں، بتلائیے کس سے شروع کریں؟ میں ابو بکر کو اللہ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ اللہ کے جلال کو جمال میں بدلنے کے لیے میرے اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا، صف حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر علی ہوں گے۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عثمان نہیں آئیں گے؟ فرمایا نہیں نہیں، عثمان کو تو میں حساب کے لیے پیش بھی نہیں کروں گا۔ میرے عزیز بھائیوں میں عرض کرتا ہوں وہاں کا حساب کتاب شروع ہوگا، شفاعت ہے میرے پاک پیغمبر کی، میرے نبی شفاعت نہ کرے، حساب نہیں شروع ہوگا، شفاعت کریں گے، میرا اور آپ کا کام بن جائے گا۔ وہاں پہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، حضرت آدم نفسی نفسی، حضرت شیس نفسی نفسی، حضرت نوح نفسی نفسی، حضرت ابراہیم نفسی نفسی۔ معنی کیا ہے؟ میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا؟ حضرت ابراہیم نفسی نفسی، حضرت موسیٰ نفسی نفسی، حضرت عیسیٰ نفسی نفسی، حضرت رسول اللہ امتی 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 امتی، میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا؟ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اربوں لوگ ہوں گے، حضرت آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک سارے لوگوں کا مجمع ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، ہم آپ کے غلام، آپ کے ماننے والے، آپ کے نام پر اپنی جان قربان کرنے والے، ہم آپ کے نام لینے والے، میرا اور آپ کا ایک ہی سہارا۔ یا رسول اللہ آپ کہاں پہ ہوں گے، کہاں تلاش کرے؟ فرمائے تین جگہ پہ پلسرات پہ دیکھنا، کھڑا ہوں گا، اپنی امت کو گزار کر وہاں سے الگ ہوں گا، اور میں میزان پہ کھڑا ہوں گا، حساب کتاب شروع ہوگا، آخری امت کے حساب تک وہاں پہ کھڑا ہوں گا۔ اب ایک کوثر پہ، حوض کوثر پہ دیکھ لینا، اپنی امت کو پانی پلاؤں گا، وہاں پہ دیکھ لینا، ان تینوں مقامات میں سے کسی ایک پر مجھے ضرور پاؤ گے۔ میرے بھائیوں میں عرض کرتا ہوں، میں آپ کی بات نہیں کہتا، میں آج اپنی بات عرض کرنے آیا ہوں، میں اپنا رونا رونے آیا ہوں۔ میرے پاس میں سمجھتا ہوں قیامت کے دن بھی، آج بھی اس نبی کی ذات کے علاوہ کوئی سہارا موجود نہیں ہے۔ مجھے اپنے اعمال پہ نہیں ہے، اپنی نماز پہ نہیں ہے، زکوٰۃ حج جہاد پہ نہیں ہے، ماں باپ کی خدمت پہ نہیں ہے، صرف ایک سہارا حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کا ہے۔ میں اب آپ کے سامنے ایک اور بات عرض کرتا ہوں۔ آج کل بھی دھند کا موسم، سردی کا موسم، رات کے 12 بج گئے، ایک مثال صرف سمجھانے کے لیے مثال عرض کرتا ہوں، اپنی حال اگر بیان کروں گا آپ کے سامنے سمجھانے کے لیے۔ موٹر وے کا راستہ، رات 12-1 بجے کا ٹائم، میں سمجھانے کے لیے صرف میں موجود، میرے بچے موجود، یہ بیوی موجود، گاڑی میں چل رہے، بلکسر انٹرچینج پہنچتے ہیں، وہاں سے موٹر وے والوں نے لگا دیا کہ ریموو کر دیا، نیچے اتر جائیں، آگے نہیں جا سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ دھند کی وجہ سے موٹر وے بند ہے، گاڑی کے اندر فیول پیٹرول اتنا نہیں ہے کہ مزید 2-3 گھنٹے چلا کر اس میں بیٹھے رہیں۔ ٹھٹھرتی رات میں
सख्त सर्दी में आगे जाने का रास्ता मालूम नहीं। बलकसर इंटरचेंज पे वहां पे एक खड़ा नौजवान मौलवी साहब की शक्ल में हो और बुजुर्ग हो, वहां पे हमें गाड़ी को देखकर कहता है, बतलाइए आप कौन? मैं कहता हूं मुसाफिर। नाम क्या है? मुसाफिरों के नाम क्या होते हैं? मुसाफिरों को कौन जानता है? गरीबों को कौन जाता है? चाहते क्या हो? यहां पे खड़े क्यों हैं? खड़े इसलिए हैं मोटरवे पे आगे जा नहीं सकते, नीचे का रास्ता आता नहीं है, रात सर्दी है, दिन में नजर नहीं आता, रात का अंधेरा है, रहने के लिए घर नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं, खाने को खाना नहीं है। ये कहते हैं कोई बात नहीं, मेरा घर करीब है, आप गाड़ी का रुख इस तरफ कीजिए। रात गुजारी, इन्होंने खाने को दिया, पीने को दिया, बिस्तर दिया, मेरे बीवी बच्चों को घर में अलहदा पर्दे का इंतजाम किया। आप बतलाइए क्या मेरे लिए आप क्या कहते हैं? आपकी बात नहीं करता, सवाल मैं अपनी जात का करता हूं। अगर मेरे अंदर रत्ती बराबर गैरत हो, मेरे अंदर रत्ती बराबर हमीयत हो, तो मैं जिंदगी भर इस मौसम का एहसान नहीं भूल सकता। बोलिए भाई, मैं भुला सकता हूं? अगर मैं भुला दूं तो एहसान फरामोश मुझसे बड़ा इस कायनात के अंदर नहीं है, इस धरती पर नहीं है। और ये तो वो है जिसने अंधेरे के अंदर रहनुमाई की है, ये तो वो है जिसने मेरे बीवी बच्चों को सहारा दिया, मेरी जात को सहारा दिया। सुबह हुई, मौलाना ये रास्ता है, ये गाड़ी का रास्ता, मोटरवे खुल गई, आप चले जाएं। एक रात का एहसान फरामोशी नहीं कर सकता। अगर कोई करे उससे बड़ा बेगैरत कोई नहीं। मैं अपनी जुबान से अर्ज करता हूं, और वो मौसम कायनात, और वो मौसम इंसानियत, मौसम दुनिया, मौसम कब्र, मौसम आखिरत, मौसम पुलसरात, मौसम हशर, उसके हमने एहसानात को कैसे बुला दिया? हमने उसके एहसान को कैसे बुला दिया? मेरे अजीज भाइयों, इंसान पहचाना जाता है मौके पर, इंसान पहचाना जाता है किसी आजमाइश में। एहसान वो पहचान क्या है? मैं तो कहता हूं मुल्ला आपने बड़ा एहसान किया, बड़ा एहसान किया। ये कोई एहसान का बदला एहसान नहीं है। अब ये कहीं सरगोदा आ गए, इनको जरूरत पड़ गई, रात के वक्त इनको जरूरत पड़ गई, ये कॉल करते हैं, मौलाना खुबैब साहब, जी खुबैब बात कर रहा हूं, मौलवी साहब मैं आपके इलाके सरगोदा में जा रहा था, मोटरवे वालों ने गाड़ी नीचे उतार दी, रात का वक्त है, कहीं और जगह नहीं है, आप मुझे अपने घर में जगह देंगे? मैं कहता हूं नहीं। आप बतलाएं, ये बात ठीक है? ये बात ठीक है? बिल्कुल भी नहीं। और मैं कहता हूं मौलवी साहब एक रात की जगह नहीं दे सकता, लेकिन आपका एहसान जिंदगी भर भुला नहीं सकता। क्या कमाल की गुफ्तगू है, क्या इंसाफ है मेरे अजीज भाइयों, क्या इंसाफ होगा? वो मेरे और आपके आका, वो मेरे और आपके मौला, जिनके जिस्म पर मेरा रब मक्खी बैठना गवारा नहीं करे, वो रब का पैगंबर मेरे और आपके लिए रातों को खड़ा है, पांव सूज गए उम्मती उम्मती उम्मत की फिक्र में, कभी ताइफ में, कभी मदीना की गलियों में, कभी ओहद के मैदान में, कभी मैदान बदर के अंदर, कभी रुखसार पे पत्थर, कभी दांत शहीद करवा रहे, कभी खून निकल रहा है, कभी जवान पत्थर फेंक रहे। वजह क्या थी? मेरी और आपकी फिक्र मेरे महबूब को लगी हुई थी। हमें अपने आका से मोहब्बत, हमें आका का एहसान याद है, लेकिन मौका आए तो हम भूल जाते हैं, भूल नहीं जाते, हम जवाब दे देते हैं। मेरे भाइयों समझना, मैं बात अर्ज करता हूं, सिर्फ दो बातें। नंबर एक, खुशी का मौका, शादी का मौका, ब्याह का मौका। मेरे महबूब की शादियां नहीं हुई, एक नहीं 11 हुई। मेरे महबूब को अल्लाह ने बेटियां दी, 4 बेटियों के निकाह किए। मेरे महबूब को अल्लाह ने सहाबा दिए, सहाबा ने के निकाह हुए, अहले बैत बच्चे हुए, उनके निकाह हुए।
आप बतलाना, ईमान से बतलाना, क्या मेरी और आपकी आज होने वाली शादी आले बैत की शादियों की तरह है? महबूब की सुन्नत पर है, फिर यह कहना आका आपके एहसानात हैं, आप मेरे और आपके मोहसिन है, लेकिन बेटे दी शादी तुम्हारी सुन्नत नहीं कर सकता। यही जवाब है? क्या यही तरीका मोहब्बत का है? और मेरे अजीज भाइयों, सिर्फ चंद टकों की खातर, सिर्फ चंद लोगों की चंद बातों की खातर हमने अपने नबी को बुला दिया, नबी की सुन्नत को छोड़ दिया, नबी का दिल दुखा दिया। इस मौके पर क्या वजह? लोग क्या कहेंगे? ए शादी है, लोग क्या कहेंगे? ए मरना है या ब्याह है? कुछ तो फर्क होवे ना। फर्क की है? ब्याह तो रो लेने, शादियां तो कंजर गा लेंदे ने। जिस पे कंजर आ जाए वो निकाह है, वो शादी है। मेरे अजीज भाइयों, मेरी और आपकी बेटी का निकाह है तो नबी की बेटियां हजरत फातिमा, जिनके नाम पर मैं पूरी कायनात को कुर्बान कर सकता हूं, अगर नबी चाहते कि उनके पास माल नहीं था, कुछ नहीं कर सकते थे, वो सब कुछ करने वाले। देखिए तो सही कैसे शादियां की हैं। शादियां निकाह करके, शादियां करके मुझे और आपको अपने और आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया है कि मेरी सुन्नत के मुताबिक चलो। मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। जो मेरे महबूब की एक सुन्नत को जिंदा करेगा, मेरा अल्लाह उसको 100 शहीदों का अजर अता फरमाएंगे। भाई सलमान साहब, उनके वालिदैन अजीजों कारब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सादा निकाह किया है, सुन्नत के मुताबिक किया है। अल्लाह पाक इनके निकाह के अंदर बरकतें अता फरमाए। मेरे अजीज भाइयों, हम किसको खुश कर रहे हैं? हम किसको खुश कर रहे हैं? महसूस ना फरमाएं। मैं एक दो जुमले अर्ज करता हूं, एक दो जुमले अपने दिल की तख्ती पे नोट करें। जब से निकाह मुश्किल हुआ, जब से निकाह मुश्किल और महंगा हुआ, तब से जिना सस्ता और आम हुआ है। अगर किसी बस्ती में, किसी इलाके में जिना आम हो रहा है तो समझ लो इस बस्ती के अंदर निकाह मुश्किल हो रहा है। आज बच्चियां बूढ़ी हो रही हैं, बच्चे बूढ़े हो रहे हैं। अल्लाह माफ फरमाए। अगर बदकारी पे लग रही है तो उसकी वजह मेरे और आपके रस्म रिवाज हैं। रस्म रिवाज क्या है? जेज कोई नहीं की करिए, निकाह से पैसे कोई नहीं की करिए, शादी ब्याह से बारात से पैसे कोई नहीं की करिए। भाई आमिर यहाँ मौजूद होंगे, इनके निकाह पे मैं हाजिर हुआ था, उस वक्त भी मैंने अर्ज किया था, आज मैं फिर अर्ज करता हूँ। हमारे उलमा, हमारे हजरात निकाह पेश करते हैं प्यारे पैगंबर के, सहाबा के, अकाबरीन के, औलिया के, पिछले गुजरे हुए लोगों के। हर इंसान ये कहता है, खासकर आज के दौर का, मौलवी साहब ये मुश्किल है, वो तो पुराने बंदे सन वो कर गए, आज दे दौर दा कोई है तो वो दसो। कहते कि नहीं कहते? आज दे दौर दा कोई है तो वो दसो। मैं कहता हूं मैं हूं, मैं अपने आप को पेश करता हूं, अपने आप को पेश करता हूं। अल्लाह के नबी का एक वलीमा, मुख्तलिफ वलीमे हैं, उलमा तशरीफ फरमाए। एक वलीमा ये भी है, अपने अपने घर से लो, दस्तरखान लगेगा, मिल के खाते हैं। इस दौर के अंदर मेरे इल्म के मुताबिक कोई ऐसा नहीं है जिसने ऐसा वलीमा किया हो सिवाय मेरे, सिवाय मेरे। हम अपने आप को पेश करते हैं, हमने लोगों को नहीं, अपने आप को पेश किया है। मेरे वलीमे पर 1 रुपया भी खर्चा नहीं है। हमने जिसको दावत दी है, भाई कल वलीमा होगा, अपने घर से खाना ले आना, वलीमा होगा खाट से ले आना। खुदा की कसम, जितने लोग उससे 10 गुना ज्यादा खाने, 10 गुना ज्यादा खाने, और मिकदार में भी और मेयार में भी, कमन कैफन, इतना मजेदार आप इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। तुसी तो मौलवी हो, कर सकते हो, यही कहेंगे ना। हम सिर्फ मौलवी नहीं है, ये बात याद रखना। हम चक, 87 जनूबी, सरगोदा, किसी से पता करना,
वहाँ की घुम्मन बरादरी नंबरदार है, हम गांव के नंबरदार भी हैं, इसलिए किया है ताकि लोगों को पता चले इस तरह भी किया जा सकता है। अल्लाह का शुक्र 21 साल 20 साल निकाह को हुए, बरकतें ही बरकतें हैं, माल के हिसाब से, औलाद के हिसाब से। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस निकाह के अंदर खर्चा कम होगा उसमें बरकत ज्यादा होगी। 4 बेटियां 4 बेटे, औलाद के लिहाज से बरकत भी है अल्हम्दुलिल्लाह। छोटा बेटा भी 4.5 का है, बढ़िया बेटियां और बेटे सब मदरसे के अंदर पढ़ रहे हैं, हाफिज भी बन रहे हैं, आलिम भी बन रहे हैं, अल्लाह का शुक्र। मैं आपसे अर्ज करता हूं मेरे अजीज भाइयों, निकाह सादा करेंगे तो होता नहीं है। दूसरी बात, आम तौर पे एक रस्म और रिवाज है, बेटी बूढ़ी हो रही है, क्या करें, जहेज नहीं है, और जो बेटे वाले हैं वो भी ये कहते हैं क्या करें, वलीमा नहीं हो रहा, पैसा नहीं हो रहा, बारात नहीं है। बारात उलमा तशरीफ फरमाए सुन्नत से बिल्कुल साबित नहीं है। 2 4 20 50 100 बंदे, भाई लड़की लेकर आना है या जगह पे कब्जा करने जाना है? कब्जा करने जाना है। वो बच्ची जाए लेकर आ जाए, काम खत्म, निकाह हुआ, बस उसके बाद रुखसती हो गई, 5-10 बंदे बैठे, खाना खाए, वलीमा भी हो गया। आज मैंने बैठे सलमान, मैंने उनको कहा है आज वलीमा है या दावत है? कहते हो साजी दावत भी है, वलीमा भी है, निकाह सुबह हुआ है, सब कुछ। मैंने कहा नहीं, ये गलत है। आज इस तकरीब के वास्ते से मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूं, वलीमा निकाह है, निकाह के बाद एक रात गुजर जाए, दूसरे दिन वलीमा है, अभी निकाह के फौरी बाद ये वलीमा नहीं है। मैंने अर्ज किया है कल दोबारा वलीमा करना, बेशक 5-10 अपने घर के लोग उनको खाना खिलाना और वलीमे की नीयत से खिलाना, वलीमे की नीयत से खिलाना। ये वलीमा कहाँ है? लोग क्या करते हैं, सुबह बारात जाएगी, आज शाम को खाना है, हमारे बच्चे का आज वलीमा है, वाह, शाबान में रमजान के रोजे रख लिए। ऐसा होता है, शाबान में रमजान के रोजे रखे जा रहे हैं। और भाई वलीमा रुखसती के बाद है, रुखसती के बाद वलीमा है, रुखसती से पहले वलीमा नहीं है। इसको दावत कह लें, बरादरी का खाना कह लें, जो भी उन्वान दे सकते हैं दे लें, लेकिन इसको वलीमा मत कहें। खुदारा जुल्म मत करें, मंदिर को मस्जिद न कहें और मस्जिद को मंदिर न कहें। बस मेरे अजीज भाइयों, एक और बात अर्ज करते हैं, आम तौर पे ये खावंद की जिम्मेदारी है कि वो अपने आने वाली बीवी के सामान का इंतजाम करे। लड़की के जिम्मे नहीं है कि वो जहेज लेके आए, वो बेड लेके आए, वो बर्तन लेके आए। मैं कोई बड़ी बात ये नहीं कहता मेरे मुंह से निकल जाए, अजीब लोग हैं, बीवी के बेड पर यूं लेट के कहते हैं पानी ले आना उस गिलास से जिसे तेरी मां ने दिता है। तो तू क्यों नहीं दिता है? आपने क्या दिया है? जो आदमी अपनी बीवी के लिए बीवी का बिस्तर भी तैयार नहीं कर सकता, उसको इतना सा पानी लेना चाहिए और उसमें गोता लगा के खत्म हो जाना चाहिए। ये हंसने वाली बात नहीं है। लोग कहते हैं अल्लाह के नबी ने हजरत फातिमा तो ज़हरा को भी तो जहेज दिया था, कहते हैं या नहीं कहते? कहते हैं। नबी की बेटियां कितनी हैं? जो आले सुन्नत है वो तो बोले 4। हजरत अम्मा फातिमा का जहेज नजर आता है, हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हुन्ना, 3 बेटियों का जहेज किधर है? सिर्फ बात समझने की है। हजरत फातिमा तो ज़हरा को जो चक्की दी है, जो सामान दिया है और जो मशकीज़ा दिया है, मशहूर चीजें हजरत फातिमा को नहीं दी, हजरत अली उल मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उनकी तरबियत में थे, उनकी परवरिश में थे। एक एतबार से हजरत अली नबी के बेटे हैं, उन्होंने अपने बेटे के इंतजाम किया है, हजरत फातिमा को नहीं दिया। मेरे नबी ना इंसाफी नहीं करते,
इंसाफ करने वाले हैं। अगर देते तो चारों को देते, एक को दिया है तो इसका मतलब हजरत अली को दिया है, हजरत फातिमा को नहीं दिया। आज हम भी इसका शुरू फरमाएं, अपने बेटे का सामान खुद तैयार करें। मेरा बेटा आपका निकाह होगा, ये आपका बेड बना दिया, अलमारी बन गई, बिस्तर बन गए, सामान बन गए। बेटी वालों को कहो आप पे हराम है, आप एक चीज भी दें, हम खुद इंतजाम करेंगे। ये इसलिए नहीं कहना मैंने खुद किया है, मैं अपने आप को पेश करता हूं। हमारे घर से, घर वालों से जब मेरी शादी हुई है तो सिर्फ एक जोड़ा पहन कर आई है। उन्होंने कहा था ये रस्म समझे, रिवाज समझे, जो भी है एक बार एक जोड़ा में पहनाने दे, बाकी जिंदगी भर आपकी है, आप जाने आपकी बीवी जाने। एक जोड़ा पहन के आई है। और उस वक्त उनके घर वालों ने, हमें इल्म नहीं था कि सामान तैयार किया ये नहीं किया, 3 बिस्तर उन्होंने साथ दे दिए थे। टोयोटा गाड़ी, टोयोटा में कितनी सवारियां आती हैं? 8, 9, वैसे 18 भी होती हैं। हम 5 या 6 गए थे, उसी में वो भी बैठ के आई थी और उसी में 3 बिस्तर थे। 8-10 दिन के बाद ऐलान हुआ था अफगानिस्तान में तलबा को जरूरत है, वो तीनों बिस्तर उठा के उन्होंने दे दिए थे। बाकी आज तक अल्लाह का शुक्र, अपना बिस्तर, अपने बिस्तर, अपना सामान, अपने बर्तन, अपना घर है। बीवी की तरफ से कोई चीज नहीं है। क्यों? ये खामद की जिम्मेदारी है। कुछ हमीयत का मुजाहरा करें। मेरे अजीज भाइयों, मैं इस निकाह के वास्ते से आप हज़रात से गुजारिश करता हूं, मैं और आप सुन्नत शादियां करें, इस्लाम के मुताबिक शादियां करें, अपनी शादियों को सुन्नत के मुताबिक बना ले। सिर्फ एक गुजारिश अर्ज करता हूं, आप हज़रात और मैं, चूंकि हम लोग हिंदुस्तान रहे या हिंदुस्तान वाले यहाँ रहे, यहाँ से वहाँ चले गए या वहाँ से यहाँ आ गए, उन्हीं की रसूमात हमने आज तक ख़त्म नहीं की। ये मेहंदी, ये खारा, ये मंगने और ये मायों, ये सेहरा, ये गाना और ये जहेज, लंबे लंबे ये लंबी लिस्टें, ये मुसलमान नहीं, इस्लाम नहीं, बल्कि हिंदू मत की रसूमात और उनके रिवाज हैं जिनको आज तक हम लोग परवान चढ़ा रहे हैं। अगर नहीं यकीन आता, ये मेरे नौजवान दोस्त खुसूसन उनके लिए गुजारिश करूंगा, बूढ़े तो नहीं, बूढ़े इस बात को कम समझेंगे, नौजवानों से गुजारिश करूंगा। मैं दावे के साथ एक बात अर्ज करता हूं, आपसे भी अर्ज करता हूं, एक निकाह अमूमन जो हमारे यहां शादियां हो रही हैं उसके अंदर निकाह और ये कलमात इजाबो कबूल, उसको इससे निकाल कर इस तरफ रख दें, एक तरफ रख दें, और फिर हिंदू के उस शादी को जो उनके साथ फेरे चक्कर लगते हैं उसको इस तरफ रख दें। अब शादी मुसलमान की या हिंदू की, इसके अंदर इतना भी फर्क करके मुझे दिखा दे, इतना भी फर्क, लिबास उन जैसा, टोपियां पगड़ियां उन जैसी, नाचना गाना उन जैसा, मेहंदी का लिबास, ये बारात का लिबास, ये ढोलक, ये नाचना, ये गाना, ये मेहंदी, ये मायों, ये खारा, ये सब रस्में उन हिंदुओं की हैं, मुसलमानों की नहीं है। मेरे दोस्तों, हम अपने नबी का कलमा पढ़ने वाले, हम नबी के गुलाम, हमें चाहिए हम अपनी शादियों को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अदा करें। अल्लाह ताला जो मैंने कहा, जो मैंने अर्ज किया, सबसे पहले मुझे इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आप तमाम भाइयों और दोस्तों को भी इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।